Good morning, Mansi. Late join the school. But so let's continue with the next question. And next question is four equal circles of radius 3.5 centimeter are cut out from a metal plate 14 centimeter by 14 centimeter. So obviously this is a square metal plate of out of which I cut out four circles of 3.5 centimeter each. Find the area of the remaining portion of the plate. So let us first draw diagram for this. So let us this is a square and it is of measurement 14 centimeter by 14 centimeter. Okay. Now there are four equal circles of radius 3.5 centimeter. So their diameter must be 7 centimeter. And these are four circles. आता बघा जर 7 सेंटीमीटर डायमीटर असेल तर काय होणार इकडे एक 7 सेंटीमीटर डायमीटर इकडे परत 7 सेंटीमीटर डायमीटर म्हणजे टोटल झालं 14 सेंटीमीटर सिमिलरली अशी 7 सेंटीमीटर अशी 7 सेंटीमीटर सो टोटल ते होणार 14 सेंटीमीटर इट मीन्स दीज फोर सर्कल्स मस्ट बी ऑफ दिस टाइप याला चार पार्ट मध्ये डिवाइड करतो ठीक आणि हे फोर सर्कल या ठिकाणी असणार हा एक असेल हा दुसरा सर्कल हा खाली तिसरा सर्कल आणि हा इथं चौथा सर्कल ठीक आहे सो दीज आर द फोर सर्कल्स दीज आर कट आउट फ्रॉम दिस मेटल प्लेट मधून त्यांना कट करून टाकलेलं आणि रिमेनिंग पोर्शनचा एरिया पाहिजे आपल्याला आता रिमेनिंग पोर्शन कुठला शिल्लक राहतो बघा हा इथं जो मी शेडेड पोर्शन दाखवतो आहे ब्लॅक कलरने इट इज द रिमेनिंग पोर्शन ठीक सेम त्याच पद्धतीने घेतो मी म्हणजे इकडे येणार इथं असणार आहे यांच्यामध्ये So all this shaded portion is the remaining portion after cutting out the four circles from the metal plate. Okay, and these circles are of each is having 3.5 centimeter diameter. So this is 3.5. This is also इकडे शो करता समजा मी या साइडची शो करतो दिस इज 3.5 अगेन इथं सुद्धा हे दोघंही किती असणार आहे 3.5 असणार आहे त्यांची डायमीटर 7 इकडची 7 झाली 14 ठीक आहे हा मी इथं टच नाही झाला तर टच करून इट विल बी टचिंग ऑल द फोर बाउंड्रीज ठीक नाउ लेट अस फाइंड आउट द एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन आता काय असणार एरिया ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन द शेडेड पोर्शन कंप्लीट स्क्वेअरचा एरिया आपण फाइंड आउट करणार त्याच्यामधून मायनस करणार या फोर सर्कल्सचा एरिया ठीक सो लेट अस फाइंड आउट एरिया ऑफ सर्कल area of circle equal to pi r square. So this comes out to be 22 upon 7 into 3.5 into 3.5. Okay. Now 3.5 2 are 7. Then 2 11 are. This is area of one circle. So this is how much 11 into 3.5 square centimeter. Now therefore area of four circles. So किती होऊन जाणार 4 into 11 into 3.5 which comes out to be now 4 into 3.5 it is 14 14 into 11 140 आणि परत 14 154 square centimeter ठीक now what is the area of remaining portion then area of remaining portion is equal to area of circle minus
area of area of square minus area of 4 circles. कंप्लीट जो एरिया ऑफ स्क्वेअर आहे त्याच्यामधून 4 सर्कल्सचा एरिया आपण मायनस करणार. नाउ एरिया ऑफ स्क्वेअर इज 14 square minus this is area of 4 circles 154. ठीक. 14 square किती असतो? It is 196 and minus 154, so that is 42 square centimeter is your answer. ठीक है. So quite simple question it is. 9th 10th ला आपण अशा पद्धतीचे क्वेश्चन ऑलरेडी मेन्सुरेशन मध्ये केलेले आहे. नेक्स्ट क्वेश्चन घेऊया. क्वेश्चन नंबर 9. काही डाऊट असेल तर विचारून घ्या. ओके. क्वेश्चन नंबर 9. The diameter of a wheel is 28 centimeter. The diameter of a wheel is 28 centimeter. It rolls through a distance of 22 meters. It rolls through a distance of 22 meters. How many revolutions will it make? How many revolutions will it make? Now this is the example of a roller. This is the example of a roller. The diameter of a wheel is 28 centimeter. So wheelचं diameter किती दिलं त्याने 28 centimeter मध्ये. It rolls through a distance of 22 meter. सर किती distance cover करते? Total complete 22 meter. Now see this is something like this. The wheel आहे and it is rolling या direction मध्ये. So roll होत पुढे जाणार. ठीक. And this much distance is total let us say 22 meter ते कव्हर करते. तर आपल्याला विचारले की नंबर ऑफ रिव्होल्यूशन्स किती होती. आता मुळात ज्यावेळेस एक रिव्होल्यूशन होईल इन वन रिव्होल्यूशन इट विल कव्हर सर्टन डिस्टन्स. एका रिव्होल्यूशन मध्ये डिस्टन्स कव्हर करणार आहे आणि एका रिव्होल्यूशन मध्ये किती डिस्टन्स कव्हर होतं. एका रिव्होल्यूशन मध्ये हे इतकं डिस्टन्स कव्हर होणार. म्हणजे पेरिमीटर ऑफ द सर्कल किंवा सर्कम्फरन्स ऑफ द सर्कल. दॅट इज द distance covered in one revolution. त्या डिस्टन्स ने याला टोटलला डिवाइड केला तर यू विल गेट नंबर ऑफ रिव्होल्यूशन्स. क्लियर. ओके. सो लेट अस सॉल्व दिस. नाउ गिवन व्हाट इज गिवन. diameter d is equal to 28 centimeter and therefore radius r is equal to d upon 2, that is 28 upon 2 14 centimeter. ठीक. Then circumference of wheel is equal to 2 pi r. So it is equal to 2 into 22 upon 7 into 14. 7 to the 40. 22 for the 88 centimeters. So this is the circumference of the wheel. Therefore, distance covered in one revolution is equal to 88 centimeter. Circumference is nothing but distance covered in one revolution. And therefore, number of revolutions is equal to total distance covered divided by distance covered in one revolution. Now total distance covered is 22 meters. ठीक आहे. 22 meters मध्ये आहे. तर आपण त्याला काय करणार. मल्टिप्लाइड बाय 1000 to convert it in centimeters. Divided by this is 88
सेंटीमीटर. बोथ शुड बी इन द सेम युनिट. बघा दोघंही सेम युनिट मध्ये असायला पाहिजे. तर दोघांना मीटर मध्ये करा, नाहीतर दोघांना सेंटीमीटर मध्ये करा. ठीक. नंबर ऑफ रिव्होल्युशन्स इज द युनिटलेस क्वांटिटी. याला युनिट नसणार. 5 नंबर 6 नंबर असं. सेंटीमीटर मीटर वगैरे नसतं नंबर ऑफ मध्ये. ठीक आहे. नंबर ऑफ एनिथिंग इज ऑलवेज युनिटलेस. मग या ठिकाणी दोघं युनिट सेम असले पाहिजे. देन इट कम्स आउट टू बी 22 4 जा 88 आणि 4 ने याला कट केल्यानंतर उदाहरण आहे 250. सो 250 रिव्होल्युशन्स. सॉरी आपण काय करू मिलीमीटर मध्ये केला 100. आपण सेंटीमीटर मध्ये 100 होणार. सो दिस इज 25. आपण त्याला मिलीमीटर मध्ये करू 1000 मिलीमीटर. ओके 22 into 100 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 88 सेंटीमीटर. दोघं आता सेंटीमीटर मध्ये आहे. 22 ने कट केलं 4 4 25. 25 रिव्होल्युशन्स. क्लियर आहे इथपर्यंत? Now next question is find the area of a plot for which surveyor's field book record are given as. ठीक है. These are surveyor's field book record. Now this is something which is related to civil engineering. त्यामध्ये सब्जेक्ट सुद्धा असतो सर्वेइंग. ठीक आहे. सर्वेइंग नावाचा सब्जेक्ट सुद्धा असतो. त्यामध्ये ते बुक्स मध्ये या पद्धतीने मेन्शन करत असतात. सो दीज आर पॉइंट्स CEFE which are at a distance of 32 meter, 29 meter and 12 meter from A. Then what are these two quantities? या काय आहेत? तर मुळात लक्षात घ्या या ठिकाणी बुक मध्ये दिलेलं नाही. हे असं आहे. तर लिहिताना फक्त 3 कॉलम नाहीये. या रो सुद्धा तुम्ही लक्षात घ्यायला पाहिजे. So this point B is at a distance of 21.5 meter from F. This point D is at a distance of 12 meter, 11 meter from E. ठीक. In this way. आता डायग्राम कशी काढणार? तर बघा फ्रॉम A in meter 12 meter, 29 meter, 32 meter. So this is, let us say, point A. At a distance of 12 meter, we are having point E. ठीक. At a distance of 29. The 29 again from A, not from E. It is 29 is from A. So इथून पुढे 29 म्हणजे इकडे 12 झालं तर अजून कुठेतरी 17 मीटर वर हा या ठिकाणी F असणार आहे. ठीक. तर EF चे डिस्टन्स आहे ते 17 मीटर आहे. ठीक. टोटल ए पासून इथपर्यंत पॉइंट ई पर्यंत 32 मीटर आहे. 32 मीटर म्हणजे इतक्या वर येणार. सपोज आपण घेतलं 29 इथपर्यंत झालंय 3 मीटर फक्त पुढे. छोटासा पॉइंट दाखवतो तुम्ही. इथं पॉइंट येणार तुमचा C, which is at a distance of 3 meter. So this total distance is 32 meters. हे टोटल डिस्टन्स किती आहे? 32 मीटर. 12 मीटर वर पॉइंट ई आहे. त्याच्या पुढे अजून 17 मीटर म्हणजे टोटल 29 मीटर्स वर पॉइंट F आहे. त्याच्या पुढे अजून 3 मीटर म्हणजे टोटल 32 मीटर्स वर पॉइंट C आहे. ऑफसेट यांना आपण बघा एक मागचा क्वेश्चन घेतला त्याच्यामध्ये यांना ऑफसेट म्हटलेलं होतं. दीज आर ऑफसेट्स. दिस इज ऑफसेट फ्रॉम पॉइंट F and it is of 21.5 मीटर. इथून 21.5 मीटर वर हा पॉइंट आहे B. So this is 21.5 meter and it is offset. So this must be perpendicular. Next, from point E, offset of 11 meter is point D. So this is 11 meter and this is another offset. या पद्धतीची डायग्राम आहे. मग द एरिया ऑफ ए प्लॉट. आता प्लॉट कसा असला पाहिजे? तर प्लॉट या पद्धतीचा आहे. इकडे याला जॉईन होणार, हा इथे याला जॉईन होणार आणि हा इकडे याला जॉईन होणार. सो दिस इज द प्लॉट ABCD which is in the form of a quadrilateral and it is the oblique or irregular quadrilateral. एरिया फाइंड आउट करायचा असेल तर आपण काय करतो? दोन ट्रायंगल्सचा एरिया फाइंड आउट करणार सेपरेट सेपरेट.
मग या ठिकाणी आपण फाइंड आउट करूया अगोदर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इट इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस, बेस कुठला असणार आहे AC इंटू हाईट, हाईट असणार आहे BF. So this is nothing but half into AC is 32 and BF is 21.5. So this comes out to be 2 ने कटिंग करणार आहे तर 16 होणार. कॅल्क्युलेटर आहे तुमच्याकडे. So it comes out to be 344 square meter. Now let us find out area of another triangle. Now area of triangle ACD. It is again half into, आपण डायरेक्ट सुद्धा फॉर्म्युला बघितलेला आहे ऑब्लिक क्वाड्रिलॅटरल साठी. ठीक आहे, डायरेक्ट सुद्धा फॉर्म्युला आहे, आपण सेपरेट सुद्धा सॉल्व करू शकतो. मागचा क्वेश्चन आपण डायरेक्ट केलेला होता. सो हाफ इंटू बेस, बेस इज अगेन AC into height. Now here height is DE and this is half into base 32, DE is 11. Square meter, and therefore area of plot is equal to area of triangle ABC plus area of triangle ACD, which is nothing but 344 plus 176, that is 520 meter square किंवा स्क्वेअर मीटर. क्लियर एक्झाम्पल. सर्वेयर्स बुक रेकॉर्ड आहेत एरिया ऑफ ऑब्लिक क्वाड्रिलॅटरल. तुम्ही त्याला हाफ इंटू बेस इन ब्रॅकेट H1 प्लस H2 असंही घेऊ शकता. ठीक, ओके.